24 America This Week starts right now. വെള്ളക്കൊട്ടാരത്തിലേക്കുള്ള വഴി വെട്ടുന്ന തിരക്കിൽ ട്രംപും കമലയും. This will be a very tight race until the very end. We will win. With your support on November 5th, America will be bigger, better, bolder, richer, safer and stronger than ever before. ആശങ്ക ആകാശത്തോളം, എയർ ഇന്ത്യക്ക് ഖാലിസ്ഥാൻ ഭീഷണി. We are asking the SecPanth, do not fly Air India. നടുക്കടലിലാകുമോ? കാനഡയിലെ ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഹൃദയമിടിപ്പ് കൂട്ടി ജസ്റ്റിൻ ട്രൂഡോ. Our communities, our infrastructures catch up to the population. And that's why we're pausing population growth by reducing immigration numbers. തൊഴിൽ ഉപേക്ഷിച്ച് കമല ഹാരിസിനൊപ്പം മലയാളിയായ ലിസ ജോസഫ്. And I had to be a part of this pivotal moment in our nation's history. So I quit my corporate job in San Francisco and moved back here. കപ്പടിച്ച ന്യൂജേഴ്സി കിങ്സ് ക്രിക്കറ്റ് ടീം. ന്യൂയോർക്കിൽ കോൺസുലേറ്റിൽ ഓണമുണ്ട് മലയാളി പോലീസ് സംഘം. മനസ്സ് തുറന്ന് ഫോമ ഫൊക്കാന പ്രസിഡന്റുമാർ. ഇരുപത്തിയാറിൽ നടക്കുന്ന കൺവെൻഷൻ ജന്മനാടായ ഹൂസ്റ്റണിൽ വെച്ച് നടത്തപ്പെടുന്നു. 24 America This Week, here now. US പ്രസിഡൻഷ്യൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ആഴ്ചകൾ ബാക്കി നിൽക്കെ ഓരോ വോട്ടും ഉറപ്പിക്കുവാനുള്ള നെട്ടോട്ടത്തിലാണ് ട്രംപിന്റെയും കമല ഹാരിസിന്റെയും ക്യാമ്പുകൾ. ഇനിയും തീരുമാനമെടുക്കാത്ത വോട്ടർമാരെ തേടിയുള്ള അവരുടെ യാത്രയുടെ വിശദാംശങ്ങളുമായി ന്യൂയോർക്കിൽ നിന്ന് ലിസ് പൗലോസ്. Vice President Kamala Harris and former President Donald J. Trump are carrying out a virtual house-to-house hunt for the final few voters who are still up for grabs, guided by months of painstaking research about these elusive Americans. Inside the Delaware headquarters of Ms. Harris's campaign, analysts have spent 18 months curating a list of which television shows and podcast voters consume in the battleground states. Her team has assigned every voter in these states a contactability score from 0 to 100 to determine just how hard that person will be to reach and who is best to deliver her closing message. The results are guiding Ms. Harris's media and travel schedule as well as campaign stops by brand name supporters. Now let's talk about Donald Trump. At Mr. Trump's headquarters in South Florida, his team recently refreshed its model of battleground electorate and found that just 5% of voters were still undecided, half as many as in August. The Trump team calls them the target pursuitables, younger, more racially diverse people with lower incomes who tend to use streaming services and social media. Mr. Trump has made appearance after appearance on those platforms, including on podcasts aimed at young men. This furious search for a fickle silver of the country has grown more urgent because the presidential contest is as close as any since the advent of modern polling. With the two candidates nearly deadlocked across the battleground states, the election could now ride on undecided Americans who have unplugged almost entirely from political news, making them tricky to find even for billion-dollar campaigns. Liz Paulos, 24, signing off from New York. കമല ഹാരിസിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വേദിയിൽ ഇടിമുഴക്കം പോലെയുള്ള ഒരു മലയാളി ശബ്ദത്തിന്റെ വേരുകൾ തേടിപ്പോകുകയാണ് 24. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിയും വരെ ഈ കോട്ടയംകാരിക്ക് ഇനി വിശ്രമമില്ല. ഓരോ വോട്ടും ഉറപ്പാക്കുന്ന തിരക്കിലാണ് ലിസ ജോസഫ്. And I had to be a part of this pivotal moment in our nation's history. കമല ഹാരിസിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി മലയാളിയായ ലിസ ജോസഫ് മിഷിഗണിൽ നടത്തിയ പ്രസംഗം ആഗോള മലയാളികൾ ഹൃദയപൂർവ്വം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. കോട്ടയം കാഞ്ഞിരത്തുങ്കൽ കുടുംബാംഗമായ എബ്രഹാം ജോസഫിന്റെയും ഡോക്ടർ ടെസ്സിയുടെയും മകളാണ് ലിസ. So I quit my corporate job in San Francisco and moved back here to
work for the Michigan Democrats to fight for the democracy that I took for granted. പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഭാഗമായി അമേരിക്കയിലുടനീളം പ്രചാരണത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ആദ്യ മലയാളി എന്ന നിലയിൽ ചരിത്രം കുറിച്ചിരിക്കുകയാണ് ലിസ. യെയിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നും MBA പൂർത്തിയാക്കിയ ലിസ സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോ ടീച്ച് ഫോർ അമേരിക്കൻ പ്രോഗ്രാമിൽ ജോയിൻ ചെയ്തുവെങ്കിലും പിന്നീട് ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിയിൽ ഫീൽഡ് ഓർഗനൈസറായി ചേരുകയായിരുന്നു. I was born and raised in the suburbs of Chicago by my Indian immigrant parents, who moved to this great nation to live out the American dream, just like Vice President's parents did. പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിനായി ഓക്ലാൻഡ് കൗണ്ടിയിലെ വോട്ടർമാരെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തനം. 24 USA. Out here and we would come and visit them all the time, and I'm so happy to be back. ആകാശത്തിന്റെ താഴെയും മുകളിലുമുള്ള സകല വിഷയങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യുന്ന US പ്രസിഡന്റ് ഇലക്ഷനിൽ എന്നാൽ സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പ്രായവും ആരോഗ്യവും ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്താലോ? സവാരിയുടെ ഷിനോത് മാത്യു. അമേരിക്കയിൽ പ്രസിഡന്റ് ഇലക്ഷന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രചരണങ്ങളും വിവാദങ്ങളും തർക്കങ്ങളും ഒക്കെ കൊടുമ്പിരി കൊണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അമേരിക്കയിൽ പ്രസിഡന്റ് ഇലക്ഷന് അമേരിക്കയ്ക്കുള്ളിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല, ആകാശത്തിന് താഴെയും മുകളിലുള്ള സകല വിഷയങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടും. പക്ഷേ ഇത്തവണ ഏറ്റവും അധികം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ ആരോഗ്യവും പ്രായവും ഒക്കെ തന്നെയായിരുന്നു. അമേരിക്ക പോലെയുള്ള ഒരു പവർഫുൾ രാജ്യത്തിൻ്റെ ടോപ്പ് പൊസിഷനിലിരിക്കുന്ന ആളുടെ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് കപ്പാസിറ്റിയെ ഈ പ്രായവും ആരോഗ്യവും ഒക്കെ സ്വാധീനിക്കും എന്ന് വോട്ടർമാർ കരുതുന്നുണ്ട്. പ്രസിഡന്റ് ബൈഡൻ ഇത്തവണ പിന്മാറിയതിൻ്റെ പുറകിലെ കാരണവും അതുതന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കമലാ ഹാരിസും മുൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും തമ്മിൽ നടക്കുന്ന ഇഞ്ചോടിഞ്ചു പോരാട്ടത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ഒരു വഴിത്തിരിവ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈറ്റ് ഹൗസ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കമലാ ഹാരിസിൻ്റെ മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ് പുറത്തുവിട്ടു എന്നുള്ളതാണ്. അമേരിക്കയിൽ സാധാരണയുള്ള സീസണൽ അലർജി ഒഴിച്ചു നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എക്സലൻ്റ് റിപ്പോർട്ട് എന്നാണ് ഡോക്ടർമാർ ഇതിനെപ്പറ്റി പറയുന്നത്. പ്രായത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഓൾറെഡി കമലാ ഹാരിസിന് ട്രംപിനേക്കാൾ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട്. കമലാ ഹാരിസിന് 60 വയസ്സും ട്രംപിന് 78 വയസ്സുമാണ്. ഇനി ഈ മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡിനോട് ട്രംപ് എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാവരും നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ടാക്സ് റിട്ടേണിൻ്റെ കാര്യത്തിലെന്ന പോലെ ഈ മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡും ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി പ്രചരണത്തിനുള്ള ഒരു ആയുധമാക്കുന്നതിനാണ് സാധ്യത. പക്ഷേ ഇത് വോട്ടേഴ്സിൻ്റെ മനസ്സിനെ എങ്ങനെ സ്വാധീനിച്ചു എന്നറിയുന്നതിന് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ കൂടി കാത്തിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ. നവംബർ 5 അമേരിക്കയിൽ നടക്കുന്ന പ്രസിഡൻഷ്യൽ ഇലക്ഷനു വേണ്ടി എല്ലാവരെയും പോലെ തന്നെ ഞാനും ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. ന്യൂയോർക്കിൽ നിന്ന് ഷിനോദ് മാത്യു. അമേരിക്കൻ പട്ടണങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല, ടൗൺഷിപ്പുകളിലും ഗ്രാമങ്ങളിലുമെല്ലാം അടിയൊഴുക്കുകൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് വരാനിരിക്കുന്നത്. US പ്രസിഡൻഷ്യൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഗ്രൗണ്ട് റിയാലിറ്റി റിപ്പോർട്ടുമായി ന്യൂജേഴ്സിയിൽ നിന്ന് കെറൻ മക്കെയിൻ. We are talking to you guys live from Bridgewater, New Jersey at the Crumble Cookies that has opened up recently. Today we're going to be talking about the new presidential election coming to you guys in November. We have our two sides, blue and red, Republican and Democrat, Kamala Harris and Donald Trump. In November, it's going to be a tight race between the two. Donald Trump fighting to be back in office, while Kamala Harris is defending Joe Biden's letting Kamala Harris in. So let's talk about it a little bit. Donald Trump is trying to get in, help the people, maybe lower some taxes. As we know, when he was in office 4 years ago, wages were higher and taxes were a little bit lower. The gas prices were lower. But what will Kamala Harris do? She is for the people. She's trying to help families, and she has a strong opinion on birth control and everything like that. So let me know your guys' opinions down below, everything. And my name is Kieran McKenna with 24 News. തകർച്ചയിൽ നിന്ന് ലോകത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച വിമാന സർവീസായി മാറുവാനുള്ള കഠിന ശ്രമത്തിലാണ് എയർ ഇന്ത്യ. എന്നാൽ എയർ ഇന്ത്യയെ ലക്ഷ്യം വെക്കുകയാണ് അടുത്തിടെയായി ഖാലിസ്ഥാൻവാദികൾ. എയർ ഇന്ത്യ നേരിടുന്ന ഭീഷണികളുടെ റിപ്പോർട്ടുമായി ക്രിസ്റ്റീന ചെറിയാൻ. At the heart of this turmoil is the resurfacing of threats from Khalistani separatist Gurpatwant Singh Pannu. Pannu, a prominent figure linked to the pro-Khalistani banned group 6 for Justice, has issued warnings against travelling on Air India between November 1st and November 19th. This pattern raises eyebrows as it echoes similar threats he made the previous November. With Pannu's history of anti-India rhetoric and his apparent focus on Air India, despite the airline's ongoing efforts to revamp its image under the Tata Group, questions arise about the motives behind these targeted threats. The situation is further complicated by Pannu's recent comments.
in which he claimed to have been in contact with the Canadian government for intelligence sharing against India. His rhetoric, particularly surrounding past tragedies like the 1984 Sikh riots, suggests a deep-seated grievance that he is now leveraging to incite fear. This is particularly concerning given the historical context. The 1985 bombing of Air India Flight 182, which claimed 329 lives, serves as a stark reminder of the potential consequences of such threats. While the majority of these threats appear to stem from pranksters, such as the recent arrest of a 17-year-old, authorities are taking them seriously. The Indian government is cracking down, planning to introduce tougher penalties, including potential no-fly lists and amendments to the Civil Aviation Act. With airlines typically accommodating around 5 lakh passengers during the festive season, the financial implications of these hoaxes are significant, resulting in thousands of dollars in losses. The role of social media platforms like X, formerly known as Twitter, is also under scrutiny, as many threats have circulated through these channels. However, X has been reticent to provide details that could aid investigations. Central cyber agencies suspect that a group of cyber experts may be orchestrating these fake bomb threats. But the underlying motives remain unclear, with investigations ongoing. As the festive season approaches, the Indian aviation sector finds itself at a crossroads. The potential for fear to deter travelers could have lasting effects on the industry already under pressure. With security agencies on high alert and a robust government response on the horizon, the aviation community and travelers alike are left to navigate this turbulent landscape, watching closely for further developments. This is me, Christina Cherian, signing off. See you next week. Take care. ജസ്റ്റിൻ ട്രൂഡോ ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റുമായി നയതന്ത്ര യുദ്ധത്തിന് വഴിമരുന്നിടുമ്പോൾ ആശങ്കയിലാകുകയാണ് കാനഡയിലെ അന്താരാഷ്ട്ര വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹം. ഇരു രാജ്യങ്ങൾക്കുമിടയിൽ പെട്ടുപോയ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മനസ്സറിഞ്ഞുള്ള റിപ്പോർട്ടുമായി ടൊറന്റോയിൽ നിന്ന് മീനു ചേലാടൻ. അന്താരാഷ്ട്ര വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സ്വപ്നഭൂമിയായിരുന്ന കാനഡ കഴിഞ്ഞ കുറെ മാസങ്ങളായി വാർത്തകളിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ്. തെരഞ്ഞെടുപ്പിനോടനുബന്ധിച്ച് കാനഡ സ്വീകരിച്ച പുതിയ വിസ നയങ്ങളിൽ തുടങ്ങി ഇന്ത്യ കാനഡ ആഭ്യന്തര പ്രശ്നം ഉൾപ്പെടെ ഇന്ത്യക്കാർക്കെതിരെയുള്ള വംശീയ അധിക്ഷേപങ്ങൾ വരെ നീളുന്നു കാനഡയിലെ പോയ മാസങ്ങളിലെ സംഭവ വികാസങ്ങൾ. സ്റ്റഡി പെർമിറ്റ് സംവിധാനം കൂടുതൽ കർശനമാക്കിയായിരുന്നു കാനഡ വിസ നിയന്ത്രണങ്ങൾക്ക് തുടക്കമിട്ടത്. ഇതോടെ വിസ അപ്രൂവൽ കാലാവധി നീളുകയും അതുമൂലം ആയിരക്കണക്കിന് രാജ്യാന്തര വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഫാൾ സെമസ്റ്റർ നഷ്ടമായതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. കൃത്യസമയത്ത് വിസ ലഭിക്കാത്തത് മൂലം പഠനത്തിനായെത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച വിദ്യാർത്ഥികളിൽ പകുതി പേർക്ക് മാത്രമേ കോളേജുകളിൽ കോഴ്സുകൾക്ക് ചേരാനായിട്ടുള്ളൂ. ഹൈക്കമ്മീഷണർമാരെയും നയതന്ത്ര പ്രതിനിധികളെയും പരസ്പരം പുറത്താക്കിയുള്ള ഇന്ത്യ കാനഡ സർക്കാരുകളുടെ നടപടികൾ വിസാപേക്ഷകളെ ബാധിക്കുമോ എന്ന ആശങ്കയും ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിലുണ്ട്. അതേസമയം സ്റ്റഡി പെർമിറ്റുകൾക്ക് പുറമെ വർക്ക് വിസ, സ്പൗസ് ഓപ്പൺ വർക്ക് പെർമിറ്റ് എന്നിവയുടെ കാര്യത്തിലും ആശങ്ക നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. നവംബർ 1 മുൻപ് പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ പുതിയ നയങ്ങൾ ബാധിക്കില്ല എന്നതായിരുന്നു പ്രഖ്യാപനങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇമിഗ്രേഷൻ വകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നതെങ്കിലും പുതിയ മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി വിസ നൽകാത്ത സാഹചര്യവും നിലവിലുണ്ട്. ഇതിനിടെ കാനഡയിൽ പെരുകുന്ന വംശീയ അധിക്ഷേപങ്ങളുടെ തെളിവുകളുമായി തമിഴ് വംശജൻ പുറത്തുവിട്ട വീഡിയോയും ചർച്ചയാവുകയാണ്. And I want you to go back. Okay. Go back. But I'm go Canadian. Back to India. I'm Canadian, ma'am. Your parents are not Canadian. Your grandma is not Canadian. താൻ ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരനാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച ഒരു കനേഡിയൻ സ്ത്രീയിൽ നിന്നുള്ള വംശീയ അധിക്ഷേപങ്ങളാണ് വീഡിയോയിൽ ഉള്ളത്. നിരത്താൻ തെളിവുകളില്ലെങ്കിലും സമാന അനുഭവമുള്ളവർ നിരവധി. ഇന്നത്തെ ഈ പഴിചാരലുകൾ നാളത്തെ നല്ല വാക്കുകളായി മാറുമെന്ന് തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കാം. മീനു ചേലാടൻ, 24 USA. പോലീസുകാർക്ക് എന്താണ് ഇന്ത്യൻ കോൺസുലേറ്റിൽ കാര്യമുണ്ടെന്നാണ് 24ന്റെ ജെയിൻ ജോസഫ് പറയുന്നത്. നോക്കാം ന്യൂയോർക്കിലെ മൻഹാട്ടനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു റിപ്പോർട്ടിലേക്ക്. The American Malayali Law Enforcement United AMLU made history by hosting its first ever Onam celebration at the Indian Consulate in New York. The event featured cultural programs and traditional festivities with special guests from the Indian Consulate. The event, coordinated by AMLU, featured many cultural performances, including a traditional flag hosting and a grand entry of Malayali, marking a memorable gathering.
The celebration was graced by distinguished guests including Ambassador Binay Srikanta Pradhan and Deputy Counsel General Dr. Warren Jeff. Founded with just a few members, AMLU has now grown into a strong organization of 160 members with officers from the FBI, Secret Service and various law enforcement agencies. Led by President Nithin Abraham, Vice President Shibu Philippos, Secretary Noble Varghese, Treasurer Blessing Matthew and Sergeant-at-Arms Danny S. Samuel, the group continues to serve and support the community. Over the past 2 years, AMLU has been involved in various community service initiatives, especially focusing on helping the Indian American community. Their efforts during the COVID-19 pandemic, including charitable work and outreach programs, have helped strengthen the foundation of the society. This is Jane Joseph, 24, New Jersey. അമേരിക്കയിൽ ക്രിക്കറ്റിന്റെ പറുദീസയായ ന്യൂജേഴ്സിയിൽ നിന്ന് കിങ്സ് ക്രിക്കറ്റ് ടീം കപ്പടിച്ച വാർത്തയുമായി വരികയാണ് ജോജോ കൊട്ടാരക്കര. US ക്രിക്കറ്റ് ലീഗിൽ ഉജ്ജ്വല വിജയം നേടി ന്യൂജേഴ്സി കിങ്സ്. ഓഗസ്റ്റിൽ ആരംഭിച്ച ഫോൾ സീസൺ T20 മത്സരങ്ങൾക്ക് ന്യൂജേഴ്സിയിലുള്ള വെറ്ററൻസ് പാർക്ക് സ്പ്രേ ഗ്രൗണ്ട് വേദിയായി. ടോസ് നേടി ആദ്യം ബൌളിംഗ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ന്യൂജേഴ്സി കിങ്സ് ബാറ്റിംഗിൽ ശക്തരായ എതിർ ടീമിനെ തങ്ങളുടെ മികച്ച ബൌളിംഗിലൂടെ പിടിച്ചുകെട്ടുകയായിരുന്നു. കുശാൽ, അരുൺ, സിദ്ധാർത്ഥ് എന്നിവരുടെ ഉഗ്രൻ ബാറ്റിംഗ് മികവിലൂടെയാണ് 15ാമത്തെ ഓവറിൽ ന്യൂജേഴ്സി കിങ്സ് വിജയമുറപ്പിച്ചത്. ക്യാപ്റ്റൻ അലക്സ് ജോണിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മികച്ച പരിശീലനവും കഠിനാധ്വാനവുമാണ് ന്യൂജേഴ്സി കിങ്സിനെ വിജയത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചത്. ആദ്യമായി US ലീഗിൽ അവസരം ലഭിക്കുന്ന ന്യൂജേഴ്സി കിങ്സിന് ആദ്യ ലീഗ് മത്സരങ്ങളിൽ തന്നെ വിജയക്കപ്പിൽ മുത്തമിടാനായി. അമേരിക്കയിൽ നിന്നും ജോജോ കൊട്ടാരക്കര, 24. യുവാക്കളെ ചേർത്ത് പിടിക്കുമെന്നാണ് ഫൊക്കാനയുടെ പുതിയ പ്രസിഡന്റ് പറയുന്നത്. ആത്മവിശ്വാസം തുളുമ്പുന്ന ഫൊക്കാന പ്രസിഡന്റ് സജിമോൻ ആന്റണിയുടെ ആ വാക്കുകളിലേക്ക്. ആദ്യത്തെ എന്റെ സുഹൃത്ത് മധുരക്കാരകരയ്ക്കും എല്ലാ ആശംസകളും നേരുന്നു. ഫൊക്കാനയുടെ ഫൊക്കാന എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം 1983 എസ്റ്റാബ്ലിഷ് 1983 ഒറിജിനൽ അമേരിക്കയുടെ നോർത്ത് അമേരിക്കയുടെ സംഘടനയാണ്. അപ്പോൾ അത് 40 വർഷം തിന്നിട്ടും 41ാമത്തെ വർഷമാണ് നിൽക്കുന്നത്. നമ്മളും ഇപ്പോൾ ഒരു ജംഗ്ഷനിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഈ ഒരു ജംഗ്ഷനിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഓർഡർ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഫൊക്കാനയും ഒരു ജംഗ്ഷനിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. പഴയ തലമുറയും പുതിയ തലമുറയും ഒന്നിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ പുതിയ 21st സെഞ്ചുറിയിലേക്ക് ഫൊക്കാനയെ കടന്നു വിടണം, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ നയിക്കണം എന്നുള്ള ആ ഒരു ദിശയാണ് സംരക്ഷിച്ചത്. എന്നോടൊപ്പം ഞാൻ മാത്രമല്ല, എന്നോടൊപ്പം പിന്നെ ആരോഗ്യനായ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ശ്രീകുമാർ ചാറ്റപ്പലിസ്, അങ്ങനെ ഒരു 10 എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിയും അതോടൊപ്പം 48 കമ്മിറ്റി എന്നതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ മത്സരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞ ആ കാര്യങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതമായി തന്നെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. 22 ഇന ഐറ്റങ്ങളുണ്ട്. ആ 22 ഇന ഐറ്റങ്ങൾ യൂത്ത് എംപവർമെന്റ് തുടങ്ങി ഫൊക്കാന മെഡിക്കൽ പാർക്ക്, ഫൊക്കാന ഹെൽത്ത് ക്ലിനിക്ക്, ഫൊക്കാന യൂത്ത് ക്ലബ്, അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. ഇവിടെയുള്ള ജനറേഷനും പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതിന് കൊണ്ടുപോകാൻ അർത്ഥം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പലരും ചോദിക്കും ഫൊക്കാന എന്താണ് അവർക്ക് തരുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ ചോദിക്കും വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ് ഫോർ മീ. അതൊരു ഫോമറ്റ് ആൾക്കാരുടെ എല്ലാവരുടെയും ആദ്യമാണ്. അപ്പോൾ അതിനുള്ളൊരു മറുപടി നല്ല രീതിയിൽ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു 22 പ്രൊജക്റ്റുകളും അമേരിക്കൻ കനേഡിയൻ മലയാളികളുടെ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ കേരളവുമായിട്ട് ഒരു അമേരിക്കയോടായിട്ട് നമ്മുടെ ബേസിക് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ റിസർച്ച് ലാംഗ്വേജ് അവർക്ക് നാട്ടിലുള്ള നമ്മുടെ അല്ലെങ്കിൽ സഹോദരങ്ങൾക്ക് വേണ്ട സഹായങ്ങൾ ചെയ്തതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവിടെയും നമുക്ക് സഹായത്തിന്റെ പറയുന്നത് ഇവിടെ ആയിരിക്കും. ആ ഒരു ജനിച്ച മണ്ണിൽ മടങ്ങിയെത്തിയതിന്റെ ആഹ്ലാദത്തിലാണ് ഹൂസ്റ്റണിലെ ഫോമയുടെ പ്രവർത്തകർ. പ്രവർത്തന ഉദ്ഘാടനത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്ന ഹൂസ്റ്റണിൽ നിന്ന് ഫോമയുടെ വിശേഷങ്ങളുമായി രഞ്ജിത്ത് പിള്ള. മലയാളികളുടെ മാതൃസംഘടനയായ ഫോമയുടെ 2024-26 വർഷത്തെ പ്രവർത്തനോദ്ഘാടനം ഒക്ടോബർ 26-ാം തീയതി ശനിയാഴ്ച സ്റ്റാഫോർഡ് ഇമ്മാനുവൽ സെന്ററിൽ നടത്താൻ തീരുമാനമായി. പ്രശസ്ത സിനിമാ താരങ്ങളായ ലെന, ദിവ്യ ഉണ്ണി എന്നിവർ മുഖ്യാതിഥികളായിരിക്കും. 2026 വിപുലമായ പരിപാടികളാണ് അണിയറയിൽ ഒരുങ്ങുന്നത്. ഫോമ പ്രസിഡന്റ് ബേബി മണക്കുന്നേൽ, ഇവന്റ് കോർഡിനേറ്റർ മാത്യു മുണ്ടയ്ക്കൽ എന്നിവർ പ്രസ്തുത പത്രസമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു. രഞ്ജിത്ത് പിള്ളൈ, 24, ഹ്യൂസ്റ്റൺ. ന്യൂയോർക്ക് കേരള സെന്ററിന്റെ പുരസ്കാര രാവിന്റെ വിശേഷങ്ങളുമായി റോബിൻ ചെറിയാൻ. കാലവും അർഹതയുള്ളവരെ മാത്രം തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ള ന്യൂയോർക്ക് മലയാളികളുടെ തറവാട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന കേരള സെന്റർ ന്യൂയോർക്കിന്റെ 33ാമത് അവാർഡ് ദാന ചടങ്ങ് ഈ കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച എൽമണ്ടിലുള്ള കേരള സെന്റർ ആസ്ഥാന ഹാളിൽ നടക്കുകയുണ്ടായി. കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ഡോക്ടർ ശശി തരൂർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒട്ടനവധി പ്രമുഖരെ അവാർഡിനായി തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ള കേരള സെന്റർ ഈ തവണ വിവിധ മേഖലകളിൽ നേട്ടം കൈവരിച്ച അറ്റോർണി ഹാഷിം മൂപ്പൻ, പ്രമുഖ വ്യവസായി വർക്കി എബ്രഹാം, ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തകൻ ജോൺസൺ ശാമുവേൽ, എഴുത്തുകാരൻ സാംസി കൊടുമൻ, മോഹിനിയാട്ട കലാകാരി ഡോക്ടർ സുനന്ദ നായർ, ഇന്ത്യൻ കമ്മീഷൻ ചെയർ വെസ്ലി മാത്യൂസ് എന്നിവർക്കാണ് ഈ വർഷത്തെ അവാർഡുകൾ സമ്മാനിച്ചത്. ഇവരെ കൂടാതെ നഴ്സിംഗ് ലീഡർഷിപ്പ് അവാർഡ് സുജാ തോമസിനും,
കമ്മ്യൂണിറ്റി സർവീസ് അവാർഡ് സിബു നായർക്കും നൽകി. അതോടൊപ്പം സെനറ്റർ കെവിൻ തോമസ്, അസംബ്ലി വുമൻ സൊളാജസ്, മുൻ സെനറ്റർ അന്ന കാപ്ലേൻ എന്നിവരെ പ്രത്യേക അവാർഡും നൽകി ആദരിച്ചു. And say you never shy away from your heritage, your culture, your family, and where you came from. And the more you know about where you come from, the stronger you'll be, and the stronger we all will be together as a community. അവാർഡ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ തോമസ് എബ്രഹാമിന്റെ ആമുഖ പ്രസംഗത്തോടെ ആരംഭിച്ച ചടങ്ങിൽ കേരള സെന്റർ പ്രസിഡന്റ് അലക്സ് എസ്തേപ്പൻ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുകയും കേരള സെന്റർ സെക്രട്ടറി രാജു തോമസ് കൃതജ്ഞത അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. നുബുര ഡാൻസ് അക്കാദമിയുടെ നൃത്തസന്ധ്യയോടുകൂടി അവാർഡ് ദാന ചടങ്ങുകൾ പര്യവസാനിച്ചു. അമേരിക്കയിലെ രാഷ്ട്രീയ, സാമൂഹിക, സാംസ്കാരിക മേഖലകളിലെ ഒട്ടനവധി പ്രമുഖ വ്യക്തികൾ ചടങ്ങിൽ സന്നിഹിതരായിരുന്നു. ന്യൂയോർക്കിൽ നിന്നും റോബിൻ ചെറിയാൻ, 24. കേരളത്തിന്റെ അഭിമാനം മുൻ കേരള ചീഫ് സെക്രട്ടറി കെ ജയകുമാറിന് സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോയിൽ സർഗവേദിയുടെ ആദരവ്. സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോ ബേ ഏരിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സാഹിത്യ കലാ സാംസ്കാരിക സംഘടനയായ സർഗവേദി എഴുത്തുകാരനും കവിയും ഗാനരചയിതാവും ചിത്രകാരനും IAS ഓഫീസറും മുൻ കേരള ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുമായിരുന്ന കെ ജയകുമാറിന്റെ സാഹിത്യ ജീവിതത്തിന്റെ 50ാം വാർഷികം ആഘോഷിച്ചു. ഈ ഒരു ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും ഒരു സമാന്തരമായ സാഹിത്യ ജീവിതം കൊണ്ടു നടക്കുക എന്നുള്ളത് സ്വാഭാവികമല്ല. അതൊരു ബോധപൂർവമായിട്ടുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഒരു ഗൗരവപൂർണമായിട്ടുള്ള ഒരു സാഹിത്യ ജീവിതം കൊണ്ടു നടക്കാൻ സാധിക്കൂ. അല്ലെങ്കിൽ വല്ലപ്പോഴുമൊക്കെ എന്തെങ്കിലും എഴുതാമെന്നേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ ഒരു മലയാളത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു എഴുത്തുകാരനായി തീരണം, ഒരു കവിയായി തീരണം, ഗാനരചയിതാവായി തീരണം എന്ന നമ്മുടെ ആഗ്രഹം പൂർത്തിയാകണമെങ്കിൽ അതിന് കുറച്ചൊരു സാക്രിഫൈസ് എന്നുള്ളതിനേക്കാളും ഒരു ഇച്ഛാശക്തിയോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഒക്ടോബർ 11 വൈകുന്നേരം ബേ ഏരിയയിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് സിലിക്കോൺ ആന്ധ്രയിലാണ് സംഗീത നൃത്ത സായാഹ്നം എന്ന് പേരിട്ട ആഘോഷ പരിപാടികൾ അരങ്ങേറിയത്. 50 വർഷങ്ങൾ തികച്ച കെ ജയകുമാറിന്റെ സാഹിത്യരംഗത്തെ ജീവിതത്തെ ആദരിച്ചുകൊണ്ട് സർഗവേദി അദ്ദേഹത്തിന് അവാർഡ് നൽകി ആദരിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാളിതുവരെയുള്ള ഔദ്യോഗിക സാഹിത്യ വഴികൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു വീഡിയോയും പ്രദർശിപ്പിച്ചു. കവിയായും ഗാനരചയിതാവായും എഴുത്തുകാരനായും ചിത്രകാരനായും ഉള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ രസകരമായ രീതിയിൽ അവിടെ കൂടിയ മലയാളികളോട് അദ്ദേഹം പങ്കുവച്ചു. ചടങ്ങിൽ ജയകുമാറിന്റെ പ്രശസ്തമായ ഗാനങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ പെർഫോമിംഗ് ആർട്സ് കളക്ടീവിലെ പ്രഗത്ഭരായ ഗായകർ അതീവ ഹൃദ്യമായി അവതരിപ്പിച്ചു. ജയകുമാറിന്റെ തൂലികയിൽ പിറന്ന ഗാനങ്ങളുടെ നൃത്തച്ചുവടുകളുമായി സുനിത ജയകുമാറും സേതുലക്ഷ്മി പ്രദീപും നേതൃത്വം നൽകിയ ടീം അവതരിപ്പിച്ച ഡാൻസുകൾ കാണികളുടെ മനം കവർന്നു. ബേ ഏരിയയിലെ മലയാളി സമൂഹത്തിന് കെ ജയകുമാർ എന്ന ബഹുമുഖ പ്രതിഭയെ അടുത്തു പരിചയപ്പെടാനും മനസ്സ് തുറന്ന് സംസാരിക്കുവാനും അവസരമൊരുക്കിയതിൽ സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോ സർഗവേദിക്ക് അഭിമാനിക്കാം. കാലിഫോർണിയയിൽ കുക്കിങ്ങിന്റെ തിരക്കിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു ബ്ലണ്ടർ തണ്ടർ വണ്ടർ കവിത. അതെ, നോക്കിക്കേ, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന ആറ്റുകൊഞ്ചില്ലേ, അതേ സാധനം ഇവിടെ കിട്ടും കേട്ടോ. വലിയ സൈസാണ് ഇത്. ഞാൻ ഒരുപാട് മിസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമാണ് കേട്ടോ. കാരണം നാട്ടിൽ വെച്ച് എനിക്ക് ഒരുപാട് കിട്ടുമായിരുന്നു. കറി വെച്ചും പിക്കിളിട്ടും ഒക്കെ ഒരുപാട് രീതിയിൽ ഞാൻ ഇത് ഉപയോഗിക്കുമായിരുന്നു. ഇവിടെ വന്നപ്പം ഫ്രോസൺ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരുമ്പോ ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ വാങ്ങിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ. പകുതി കൊഞ്ച് നമ്മുടെ നാടൻ രീതിയിലും പകുതി കൊഞ്ച് അമേരിക്കൻ സ്റ്റൈലിലും ഗ്രില്ല് ചെയ്യാൻ പോകും. നമ്മുടെ നാടൻ സ്റ്റൈൽ ഗ്രില്ലിന് വേണ്ടി ഞാൻ കാന്താരി മസാലയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കുറച്ച് പുളി വേണം, കുറച്ച് ഉള്ളി, ഫ്രഷ് കറിവേപ്പില, കുറച്ച് ഫ്രഷ് കാന്താരി, ഇതെല്ലാം കൂടെ കുറച്ച് ഉപ്പൂടെ ചേർത്ത് മിക്സി നന്നായിട്ട് ഞാൻ അരച്ചെടുക്കുവേ. അമേരിക്കൻ സ്റ്റൈലിൽ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ഒരു സീ ഫുഡ് സീസണിംഗ് ആണ്. ഇതിനകത്തും പെപ്പർ, പിന്നെ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന കുറച്ച് സ്പൈസസ്, കയാന പെപ്പർ, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സാധനങ്ങളാണ്. പിന്നെ അമേരിക്കൻ ഗ്രില്ലിന് ഡിപ്പായിട്ട് ഞാനൊരു ഗാർലിക് ബട്ടർ സോസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ബട്ടർ, ഗാർലിക്, ഒരു ഹാഫ് ലെമൺ, പാഴ്സ്ലി. ഈ ഗാർലിക് ഒന്ന് ഒലിവ് ഓയിലിൽ റോസ്റ്റ് ചെയ്താണ് ഇടുന്നത് കേട്ടോ. 2 ഞാൻ കാന്താരി മസാല പരട്ടി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ 2 ഞാൻ അമേരിക്കൻ സീസണിംഗ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. നമുക്കിത് ഇനി ബാക്ക് യാർഡിൽ കൊണ്ടുപോയി ചാർക്കോൾ ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുക്കാം. ഗ്രില്ലിലേക്ക് വെക്കാൻ പോവാണേ. കൊഞ്ചെല്ലാം ഞാൻ ഗ്രില്ലിൽ ഇങ്ങനെ അടുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ മെക്സിക്കൻ ചില്ലി ചെയ്തേ, പിന്നെ ഗാർലിക് സോസും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വലിയ കൊഞ്ചൊക്കെ ഒരു 4 to 5 minutes മതി കേട്ടോ, 1 സൈഡ് കുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട്. ഭയങ്കര സ്മെല്ലാണ്, നമുക്ക് കഴിക്കാൻ തോന്നും. ഞാൻ എടുക്കുവാണേ. ദേ നോക്കിക്കേ, നമ്മുടെ ഗ്രില്ല് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. കഴിക്കാൻ പോവാണ്. അമേരിക്കൻ സ്റ്റൈലിൽ ഗ്രില്ല് ചെയ്തതാണ്. കൊഞ്ചങ്ങോട്ട് തുറന്നിട്ട് ഞാൻ ആ ഗാർലിക് സോസ് ഒഴിക്കുവാണ്. അസാധ്യ ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ ഈ കൊഞ്ച് ബട്ടർ ഗാർലിക്കുമായിട്ട് നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷൻ കേട്ടോ. ഇത് കാന്താരി മസാലയുടെ കൊഞ്ചാണേ.
കാന്താരിയുടെ ഫ്ലേവർ നന്നായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മുടെ മലയാളികൾക്ക് എത്ര കഴിച്ചാലും മടുക്കാത്തൊരു ഫ്ലേവറാണ് ഈ കാന്താരിയുടെ ഫ്ലേവർ. സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ, ട്രൈ ചെയ്യണേ. കൂട്ടത്തിൽ ഗാർലിക് ബട്ടർ സോസ് ഉണ്ടാക്കി ഈ കൊഞ്ചൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ. ജസ്റ്റ് പെപ്പറും സോൾട്ടും മാത്രം ഇട്ട് കൊഞ്ചൊന്ന് ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഈ സോസിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തൊന്ന് കഴിച്ചു നോക്കിക്കേ. അപ്പൊ ശരി, ഞാനിത് കഴിക്കട്ടെ, വീണ്ടും കാണാം, ബൈ. അമേരിക്ക ദിസ് വീക്ക് പൂർണ്ണമാകുകയാണ്. കൂടുതൽ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി അടുത്തയാഴ്ച വീണ്ടും കാണാം. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് മധു കൊട്ടാരക്കര, 24.